प्रेम जय भीम नमो बुद्धाय स्वागत करुचा मुकेश बुद्ध प्रेसार चैनल दर्शक मानक आज जाना महान सम्राट अशोक जीवनी उपर चलो जिमा आलोचना करमा। तो पहला पर मगध साम्राज्य उत्पत्ति केन्ता से विषय पहला जाना। तो पहला भारतीय और विश्व इतिहास में मगध साम्राज्यर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य एक गौरवपूर्ण साम्राज्य थिला। प्रकृत अर्थ में मगध साम्राज्य भारतीय बहुजन समाज नागवंशी मानक शासन क्षेत्र सहित बुद्धंक धर्म प्राणकेन्द्र थिला। धर्मर प्राणकेन्द्र थिला। बुद्धंक धर्मर प्रसार एवं सुरक्षा दायित्व मगध साम्राज्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। किंतु दुखर विषय जे मगध साम्राज्यर उत्पत्ति एवं विनाश इतिहास यही बहुजन समाज लोक मैंने जानी नाहंती। यह उपर चिंतन करने आवश्यक बोली मनरे प्रश्न सृष्टि करते नहीं। हजार हजार वर्षर गुलामी और शिक्षार अभाव भारतीय बहुजन समाज तार निज इतिहास को भूली जाइए। समयर स्रोत सांगरे ब्राह्मणवाद असत्य और काल्पनिक कहानी को बारंबार शुणी यहाँ सत्य बोली विवेचना करुच्छी। हेले निजर गौरवशाली इतिहास उपर केवे गोटे आखि बुली देखा चाहूना। यही मगध साम्राज्य भारतीय बहुजन समाज केते अवदान देछि ताहा बहुजन समाजर जानिबा अत्यंत आवश्यक अटे। मगध साम्राज्यर स्थापना नागवंशी राजा शिशुनागଙ୍କ द्वारा एक छोट राज्य भाव होता। नागवंशी लोक मैंने बुद्धंकर अनुयायी थिले। नाग अर्थात अनार्य मानक राजनीतिक द्वारा भारतर राजनीतिक इतिहास आरंभ हुए। जो मैंने शक्तिशाली लोक थिले जो मानक आर्य मैंने परास्त करें नहीं एवं परस्पर को सम्मान देवाई बाध्य हेले। यही नाग लोक मैंने भारत को विश्व इतिहास एक महान देशर मान्यता प्रदान करथिले। धीरे धीरे यही मगध साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य भाव परिगणित होता एवं यही कार्य महाराज बिंबिसार अवदान अतुलनीय थिला। महाराज बिंबिसार शिशुनाग वंशर पंचम शासक थिले। शिशुनाग वंशधर यही मगधर ख्रीष्टपूर्व 442 पर्यंत शासन कले। यही वंशर शेष सम्राट महानंद हत्या नंद नामक एक व्यक्ति करथिला एवं यह मगध साम्राज्यर नुआ सम्राट भाव परिलिखित है। नंद वंशर मगधरे ख्रीष्टपूर्व 322 पर्यंत शासन कला। यार अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त मौर्य गादीच्युत करदेले और मौर्य साम्राज्यर स्थापन कले। परे परे यही मगध साम्राज्य महाराज बिंदुसार और सम्राट अशोक समय एक विशाल साम्राज्य परिगणित है। यही बहुजन सम्राटों अवदान भारतीय बहुजन समाज अनेक अच्छी से मध्य आम कि जानापी आग्रह करवा उचित। महाराज बिंबिसार जी कि मगध साम्राज्यर प्रथम शक्तिशाली राजा थे। से बुद्धंक समकालीन हवा संगे संगे से जड़े बुद्धंक अनुयायी थिले। यही समय मगधर राजधानी राजगृह थिला। बौद्ध धर्म ग्रंथ मानक महाराज बिंबिसार एक प्रजावत्सल राजा भाव दर्शा जाइए जे कि सब निजर प्रजार मंगल तत्पर थिले। महाराज बिंबिसार प्रारंभिक जीवन ही बुद्धंक धर्म आग्रह रखुले। जेतेबेले सिद्धार्थ गौतम महाभिनिष्क्रमता बा
ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ରାଜଗୃହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜା ଗୌତମଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସଂସ୍କାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ରାଜଗୃହ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜଗୃହ ଫେରିଲେ ମହାରାଜ ବିମ୍ବିସାର ତାଙ୍କୁ ବେଣୁବନ ନିବାସ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ନିଜର ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ସହ ବାସ କରିଥିଲେ। ମଗଧ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ନିଜ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କ ସହ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହାରାଜ ବିମ୍ବିସାର ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମର ହିତ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହିତ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ମହାରାଜ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଏହି କଥା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଗଧ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ବୁଦ୍ଧ ଧମ୍ମ ଓ ସଂଘ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ପିତୃ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଦିବକଙ୍କ ଅମ୍ବବନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପିତୃ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ଏକ ଅଂଶ ପାଇ ରାଜଗୃହରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତୂପର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉଦୟ ହେବା ଏକ ମହାନ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସୁପରିଚିତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ପିଢ଼ି ପରେ କୌଣସି ଜନବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ମଗଧ ରାଜସଭାରେ ନନ୍ଦ ବଂଶର ଉଦୟ ହେଲା। କିଛି ଇତିହାସକାର ଓ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହା କହେ ଯେ ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ମହାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଣକ୍ୟର ଅପମାନ ଚାଣକ୍ୟ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଉଦଣ୍ଡ ରାଜାର ସର୍ବନାଶ କରିବି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୁଅନ୍ତି? ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ପରିଭାଷା ହୁଏ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହାସିକ ବା ଇତିହାସକାର କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉଦୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ କିପରି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା? ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଅନେକ ବହୁଜନ ଇତିହାସକାର ଓ ସାମାଜିକ ଲୋକ ଚାଣକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ବାବାସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଇତିହାସର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ମୋ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ପୁଅକୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସମ୍ରାଟ କଲା।
ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର ଓ ନାତି ଅଶୋକର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କିପରି ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବାଳକକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାଜଘାଟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତେବେ ସେ ସମୟର ଚାଣକ୍ୟ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ପିଢ଼ିର ଗୁରୁ କିପରି ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏକଥାକୁ ଠୋସ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଣକ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଏକ ପତ୍ରିକା ଅନୁସାରେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶାସିତ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଣକ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗଳ କିଶୋର ବୋଧ ନିଜ ବହି ଅଶୋକ କାଳୀ ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ ଜୁ ବଳି ଦିୱାଲି ବନାଏଗା ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଣକ୍ୟର ପୁତ୍ର ରାଧାଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଆମତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଇତିହାସରେ ରାଧାଗୁପ୍ତ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ରାଜା କିମ୍ବା ସମ୍ରାଟ ନ ହୋଇ ଜଣେ ବହୁଜନ ବାଳକକୁ ହିଁ କାହିଁକି କଲେ? ସନାତନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବହୁଜନ ସମାଜର ଶୂଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କେବେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ବହୁଜନ ବାଳକକୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧ ହୋଇ ସମ୍ରାଟ କାହିଁକି କଲା? ଯଦି ବହୁଜନ ସମାଜର ବାଳକ ରାଜା ହୋଇପାରେ ଭାବି ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତେବେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ତର୍କ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ାଇବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ତେବେ ଶୂଦ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସେବା କରିବା। ଯଦି ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଶୂଦ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଶାସକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କଲେ? ସମ୍ରାଟ ବିନ୍ଦୁସାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଭାବରେ ପରିଲିଖିତ ହେଲେ। ତିବ୍ବତୀ ଲାମା ତାରନାଥ ତଥା ଜୈନ ଅନୁଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଚାଣକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଉଠେ, ସେଠି ଶୂଦ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଦେଶୀ ରାଜା ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନ୍ଦୁସାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭାଇଚାରା ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କ ସହ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଷ୍ଟେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେଲୁକସ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଣ୍ଟିଓକସ୍ ପ୍ରଥମ ନିଜର ରାଜଦୂତ ଡାୟାଗ୍ନିକସ୍ଙ୍କ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁସାର 24 ବର୍ଷ ଓ ମହାବଂଶ ଅନୁସାରେ 27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 272 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ 270 ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଭୀମ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ। ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।